Hi, hello everyone, and welcome back to my YouTube channel, Spotify Learn. Today I'm here with the last fourth module, that is last second module of DDCO subject, that is come under CO, that is computer organization. It is not having any numericals and all. It is a bit of theory that you can understand and a bit of diagrams you have. If you remember these diagrams and all, where and all it is there, you can write some theory part, right? If you know the diagram, you can explain that in the theory part, so that will be very easy for you to understand. Okay, now let's discuss without further wasting time. If you are watching the video without subscribing, make sure to subscribe and then watch the video. And next I'll be uploading the DSA videos after the fifth module, that I'll upload only one or two modules before your exams. Maybe I'll upload tomorrow one module with DDCO one module, or I'll upload both the modules on Sunday. You can watch it afterwards, but as of I have planned, I'll be uploading the videos. You watch the DSA videos after your exams. Okay, you will get 3 days gaps, so there is no need to worry. You can finish that. Now you have to focus just on DDCO, OS, and maths. That is maths mainly on Sunday, and tomorrow you can spend maximum on DDC or OS, which you have not covered. If you have studied OS already 5 modules I have done. I hope you all have covered it. If you have still not have covered, you can I'll say that if you're just aiming to pass, you have to complete at least 4 modules. Okay, with 3 modules there is no hope for passing, and you should not aim just for passing. You should score 75 plus. You should aim this. Okay, now let's discuss the first question. Okay, if you have any doubts related to anything, VTU exams, or how to write answers, or how the valuation, anything related to anything, you can let me know in the comment box. I'll reply it for sure. And next, if you want the same PDF, you can DM me on Instagram. I'll mention my Instagram account in the description. You can check that. Okay, now let's discuss the DDCO fourth module. I hope you are a bit clear now that DDCO already you have completed 3 modules. I hope so. All have completed and then came to this video. If you have any doubts, or see, when you are reading third module, maybe some of the concepts you have left, or any one question you have left, please don't do like that, because when you are studying everything, you have to be clear and perfectly studying. See, studying 5 modules with half is no use. Studying at least 4 modules with full is, you can score 80, that is 80 marks it will be there. At least you will get 70 plus. That is the aim. You should be there. Studying everything ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇಸ್ ವೇಸ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೂ ನೀಟಾಗಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದನ್ನ ಓದೋದನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಿ. ನೀವು ಒನ್ ಕ್ವೆಶನ್ನೇ ಓದಿ 15 ಮಿನಿಟ್ಸಿಗೆ, ಇಲ್ಲ 15-20 ಮಿನಿಟ್ಸಿಗೆ ಒನ್ ಕ್ವೆಶನ್ನೇ ಓದಿದ್ರು ಈ ಕ್ವೆಶನ್ನ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೇ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಈ ಕ್ವೆಶನ್ನ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ರೆಡಿ ಟು ಆನ್ಸರ್. ಇಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇದ್ರೂ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋ ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈ DDSO ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾಪ್ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 4 ಬಾಕ್ಸಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ 0 1 ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಥರನೂ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಓದೋದನ್ನ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಾನು 2-3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವು ಹಾಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. See, what is the block diagram of memory hierarchy? This is one of the most repeated and 100% sure shot question. Don't skip this. That is in situation computer system, that is of variation of size, speed and cost per bit in the hierarchy. See, memory hierarchy lane barate. First what it will come means registers will come, then cache will come. Next is main memory, that is RAM. Secondary storage will be SSD or HDD, and that is secondary storage device. And ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್. ಫಸ್ಟು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೇನ್ ಮೆಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮರಿ, ಟರ್ಷರಿ ಮೆಮರಿ. RCMST ಅಂತ ನೀವು MST ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಂಟ್ ಆಯಿತಾ? ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೆಮರಿ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಬಂತು. ಈಗ ನೀವು ಏನು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ, ಸೈಜ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಬಿಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಅ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಥಿಯರಿ. ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸ್ಟೋರೇಜಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆಮರಿ ಹೈರಾರ್ಕಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೇನ್ ಮೆಮರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ರಿಜಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಟನ್. ಓಕೆನಾ?
ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರೋಣ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಏನು, ನೀವು ಮೆಮರಿ ಹೈರಾರ್ಕಿ ವಿತ್ ಸೈಜ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೈಜ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಸೈಜ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮರಿ ರಿಜಿಸ್ಟರಿಗೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅದು ಲಾರ್ಜರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೇನ್ ಮೆಮರಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೇನ್ ಮೆಮರಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಸೈಜ್. ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜು. ಆಮೇಲೆ ಮೆಮರಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಮೂವ್ ದ ಡೌನ್ ದ ಹೈರಾರ್ಕಿ. ಒಂದು ಹೈರಾರ್ಕಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಮೆಮರಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆಮರಿ. ಓಕೆನಾ, ಇದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈಜ್. ನೀವು ಅದೇ ಸ್ಪೀಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಮರಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋವರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ರ್ಯಾಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಲೋವರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಲೋಯೆಸ್ಟ್, ಹೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆಸ್ ವಿ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್, that is from down the hierarchy. And next is about the cost per bit. Okay, now if you see the cost per bit, registrars have the highest cost per bit, but cache has less, that is high than, that is register have less than cost of cache memory. Okay, now you can see like this, main memory has the moderate cost and secondary storage has lowest, and this decreases when you do on the down. Here see, speed also decreases, cost per bit also decreases, but main memory increases and speed and cost per bit decreases when we go. This is down the hierarchy, I hope you got this. Okay na, next to DMA ಬಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಬಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ಗೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಡಿವೈಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡಿವೈಸಸ್, CPU and DMA controllers request the bus simultaneously. Since only one master can use at the time, bus can access DMA operations. ಇವಾಗ ನೀವು DMA ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ, ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಡಿವೈಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಬಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್. ಈ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂದರೆ CPU, DMA, ದಟ್ ಈಸ್ DMA ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಬಸ್ಸಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಡೇಸಿ ಚೈನ್ ಒಂದಿದೆ, ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಒಂದಿದೆ, ಪೋಲಿಂಗ್ ಒಂದಿದೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಒಂದಿದೆ. ಡೇಸಿ ಚೈನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ. ಇದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಬಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್. ಓಕೆನಾ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಫ್ more hardware than the daisy chain, you can see here. Next is polling. You can see simple, it is inexpensive, slower than sequential, but it is having in few devices only. It is suitable for few devices. Here it is more reliability, and you can see this. Next is handling multiple devices. Okay, now if you see this, one of the method is that is polling scheme and all. Vectored and interrupted is one of the repeated, and it is there in your model question paper also. See, now when you have this, you have to see this diagram. See, when you have most of the diagrams, you learn the diagrams. Okay, see, one processor is there alva. Ee one processor ಗೆ ಏನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಡಿವೈಸ್ 1 ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಡಿವೈಸ್ 2 ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಡಿವೈಸ್ ಅಪ್ ಟು P, ದಟ್ ಈಸ್ n ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬದಲು ಈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ನ P ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ, ISR ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ INTR ಇದೆ. ಓಕೆ, INTR 1 ಇದೆ, INTA 1 ಇದೆ, INTR P ಇದೆ, INTA P ಇದೆ. 1ಇಂದ ಮತ್ತೆ P ತನಕ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಈಗ the full form of INTR and INTA in interrupted and vectored nesting ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಈಗ ಏನು ನೋಡಬೇಕು, ಈಗ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇಂಟ್ರಪ್ಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಅಕ್ನಾಲೆಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು INTA, ಇದು INTR. ಓಕೆನಾ, ಇದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು, ಇದು ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್. ಓಕೆನಾ, ಇದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ತಾನೇ ನೀವು ಅಕ್ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮರಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೆಮರಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ CPU ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ ಮೆಮರಿ. ಇಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಟಾ. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಆವ್ರೇಜ್ ಮೆಮರಿ ಆಕ್ಸೆಸ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ರವಲ್. ಆಮೇಲೆ ಏನಂತಂದರೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೆಮರಿ.
ಅಂದರೆ ಇದು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೇನ್ ಮೆಮರಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋರೇಜಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂದರೆ ಏನನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ದೀರಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ನ, ಅದನ್ನು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡೇಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್. ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡೈರೆಕ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಶ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಮೈನ್ ಮೆಮರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಆಫ್, ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಂಬರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಲೈನು ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನ್ ಮೆಮರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟು ಮೇನ್ ಮೆಮರಿ ಬ್ಲಾಕ್ನ MMB ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ರಿಮೈಂಡರ್ನ ತೊಗೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಲೈನ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು, ಇವಾಗ ಬ್ಲಾಕ್ 10 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಲೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 10 mod 4 ಅಂದರೆ 4 ಲೈನ್ಸ್ ಇತ್ತಂತಂದರೆ, ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಮೆಮರಿ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ 10 mod 4 ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ನೋ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಅಂತಂದರೆ 10 4 ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ 4 1s 4 2s 8 ಆಗುತ್ತೆ. 8ಇಂದ -10 ಮಾಡಿ 2 ಬಂತು. ಸೊ 2 ಇಸ್ ದ ರಿಮೈಂಡರ್ ಹಿಯರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೇನ್ ಮೆಮರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎನಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಲೈನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗು, ಎಲಿಮಿನೇಟು, ಮಿಸ್ಸಸ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಬ್ಲಾಕ್ 10 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಎನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನು ಬಂತು, ಮಾಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ 2 ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಎನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್. ಸೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಐದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎನಿ 2 ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎನಿ ಕ್ಯಾಶ್ 1 ಲೈನು, ಇಲ್ಲಿ 1 ಲೈನು, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಲೈನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ DMA, ದಟ್ ಈಸ್ DMA ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಓದಿದ್ರೆ, ಈಗ DMA ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಮರಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ನೋಡೋಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ವಿತ್ ಲಾರ್ಜ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಅಟ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್. ನೀವು ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರನ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮತ್ತೆ ರೀಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಹೈ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಮರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ ಮೆಮರಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿವೈಸಿಗೆ ವಿತೌಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಬೈ ದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ DMA. ಅದ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲರು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ DMA ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಮರಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಈಗ ನೀವು ರೀಡ್ ರೈಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ರೀಡ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ರೈಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ W ಅಂದರೆ ರೈಟ್. ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ, IRQ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು, ವರ್ಡ್ ಕೌಂಟು ಎಷ್ಟು ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಡನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ನಾಲೆಡ್ಜ್ಮೆಂಟು, ರೀಡ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಈಗ ನೀವು 0ಇಂದ 31 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ವರ್ಡ್ ಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಏನಂತ ಕರಿತೀರಾ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಮರಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ಸು. ಈಗ ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್, ನಾವಿವಾಗ ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓದಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇವಾಗ ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸರು ಮೆಮರಿ, ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್, ಎಷ್ಟು ಡಿವೈಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು ಮೆಮರಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ಥರ ಒಂದು ಬಸ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್, ಇದು ಬಸ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು, ಡೇಟಾಸ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಡೇಟಾ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲೈನ್ ಇದೆ. ಇದು ಏನಕ್ಕಿದೆ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಡಿಕೋಡರ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್, ಡೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸು, ಇನ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಿಂದ, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ತಾನೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ನೀವು ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಿಂದನೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಬಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮೆಮರಿ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಬಸ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಕೀಬೋರ್ಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಂಟರ್ಫೇಸು. ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಜಸ್ಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆನಾ. ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ಪುಟ್. ಫಸ್ಟು ಡೇಟಾ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಔಟ್ಪುಟ್. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಇನ್ ಔಟು, ಆಮೇಲೆ IRQ, ಆಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲೋಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ 0 1 2 3 ಅಪ್ ಟು, ಆಮೇಲೆ ಡೆನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಿಲೋ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ ರೂಟೀನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ ಎಕೋಡು, ಆಮೇಲೆ R0 ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಟು ಮೆಮರಿ ಬಫರ್ ಏರಿಯಾ, ಆಟೋ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ CR ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ರಿಟರ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಆಸ್ಕೈ ಕೋಡ್ ಅಂದರೆ ಆಸ್ಕೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತಲ್ಲ 62ಇಂದ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು.
ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವೆಯ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಅನದರ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ ನೀವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಫ್ರಮ್ ದ ಕೀವರ್ಡ್, ಆವಾಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದ್ದಾಗ it will check for the flag for the synchronization between the that is processor which is performing the processing and the input output device. This is all about the questions. See, only 6 questions are there, that is easiest of all, that is having accessing input output, DMA, cache memory, and handling multiple DMA bus architecture, and this variation with the memory hierarchy. This was all about this module. This was easiest of all, I guess, and this is all about the theory, right? So it has been completed very less time. Even though I explain it all, you have to practice a bit and study, then only it will be in your mind to write that. And I hope you'll all the exams will go on good. I hope you are clear with this concept of this fourth module. Next I'll be uploading this fifth module tomorrow. For that, stay tuned. And if you have completed, my request is, if you have completed with the maths and at least DDCO or OS, you start with other subject. If you have completed either OS, you start with DDCO, or if you have completed DDCO, start with OS. That is all I say, because you don't waste time now, because you have very less time. Day after tomorrow is only your exam, that is on 2nd. On 1st you have to spend all the time for maths, that is from morning till evening. So I'm saying that you don't waste time now, you have to better prepare now itself, and you have to rock the exam. You will rock it, I know. And I'll meet you on the next video. Until then, stay tuned for the upcoming videos. I'll upload all the videos which is necessary. And don't become like you don't know anything or anything like that. You know, and you have to be a bit confident so that you can write at least what you know. If you become tensed or anything like that, the things ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಮರ್ತೋಗ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಅದು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತೀರಾ, ಐ ನೋ ದ್ಯಾಟ್. ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ face the exam. And until then, bye bye.